السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم، صدق اللہ العظیم۔ قابل احترام رہبر عزیز برادر شکیل احمد، ناظم اسلامی جمعیت البحر وحدت مصطفیٰ، برادر مکرم الطاف خان، ناظم اسلامی جمعیت الوادی ڈویژن، انتہائی عزیز ذمہ داران جمعیت، میرے نہایت قابل احترام اساتذہ کرام، انتہائی عزیز بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں اور طالب علم دوستوں، میں اسلامی جمعیت الوادی ڈویژن کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اتنی شدید سردی کے موسم میں کہ جب 3 اور 4 دنوں سے بارش ہو رہی ہے اور کورونا کی وبا کی صورتحال کی دن بدن بگڑتی جا رہی ہے، اتنی خوبصورت اور بھرپور محفل اور تقریب اور ٹیلنٹ ایوارڈ آپ کے اعزاز میں منعقد کیا ہے۔ تو اسلامی جمعیت طلبہ ڈی ڈویژن کو بھی اور اسلامی جمعیت طلبہ ضلع دیر بالا کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے طلبہ کی حوصلہ افزائی کے لیے، ان کی صلاحیتوں کو نکھارنے کے لیے اور ان کی صلاحیتوں کو نشوونما دینے کے لیے آج اس ڈسٹرکٹ کونسل ہال کے اندر اس ٹیلنٹ ایوارڈ کا انعقاد کیا ہے۔ میرے عزیز دوستوں، ساتھیوں اور بھائیوں، اسلامی جمعیت طلبہ کی حوصلہ افزائی کے لیے، طلبہ کی صلاحیتوں کو نکھارنے کے لیے، اسے نشوونما دینے کے لیے اس قسم کی مختلف ایکٹیویٹیز کرتی رہتی ہے، کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ طالب علم اس قوم کا مستقبل ہے اور طالب علم اس قوم کو ترقی کی شاہراہ پر گامزن کر سکتے ہیں، اور طالب علم کو قوت ہے کہ جب کھڑی ہوتی ہے تو ناممکن کو ممکن کر دکھاتی ہے۔ اور ہم نے دنیا کی تاریخ کے اندر بہت قریب میں یہ دیکھا کہ جب قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی کربلا انگیز قیادت میں برصغیر پاک و ہند کا نوجوان کھڑا ہوا تھا تو 7 سال کی جدوجہد کے نتیجے میں اس قرۂ ارض کے اوپر مدینے کے بعد ایک ایسی ریاست وجود میں آئی تھی کہ جو اسلام کے نام پر تھی، اور جب قائد اعظم نے علامہ اقبال کے ویژن کے مطابق برصغیر کی گلی کوچوں میں نعرہ لگایا تھا کہ بٹ کے رہے گا ہندوستان اور بن کے رہے گا پاکستان، اور پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، اور قانون ریاست کیا ہوگا، محمد رسول اللہ، تو ان کی قیادت میں نکلنے والے برصغیر پاک و ہند کے نوجوان تھے، طالب علم تھے، جو علی گڑھ یونیورسٹی کے طالب علم تھے، کہ جو اسلامیہ کالج پشاور کے طالب علم تھے، اور برصغیر کے کلوگرز میں انہوں نے صدا کو لے کر آگے بڑھے تھے اور اس آواز کو صدا بنایا تھا اور اس نعرے کو اپنی حقیقت میں ڈھال کر دکھایا تھا۔ اور برصغیر میں اسلام کے نام پر پہلی اسلامی ریاست مدینہ منورہ کے بعد پاکستان کی صورت میں قائم ہوئی تھی۔ ان پہاڑوں میں رہنے والوں کے بارے میں اقبال نے کہا تھا کہ فطرت کے مقاصد کی کرتا ہے نگہبانی، یا بندہ صحرائی یا مرد کوہستانی، کہ یہ جتنی کائنات کی حقیقتیں ہیں ان کو اگر لے کر چلنے کی کوئی صلاحیت اپنے اندر رکھتا ہے تو یا تو وہ صحراؤں کے بیٹے ہوتے ہیں یا پہاڑوں کے بیٹے ہوتے ہیں۔ اور دنیا کی تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ دنیا کی تاریخ میں جتنے انقلابات رونما ہوئے ہیں ان انقلابات کے پیچھے یہی مرد کوہستانی اور یہی بندہ صحرائی ہوتے ہیں کہ جو انقلابات کو برپا کیا کرتے ہیں۔ میرے عزیزوں، دوستوں اور ساتھیوں، میرے اور آپ کے لیے اگر کوئی رول ماڈل ہے تو وہی ایک بندہ صحرائی اور وہی ایک مرد کوہستانی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت ہے کہ انسانی تاریخ سر پٹک کے رہ گئی ہے کہ انسانی تاریخ میں 23 سال کی مدت کوئی بہت بڑی مدت نہیں ہوتی، لیکن 23 سال کی مختصر ترین مدت میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عرب کے معاشرے کا جو انقلاب برپا کیا تھا وہ واقعتاً وہ انقلاب تھا کہ جو ذہن و نظر کا انقلاب تھا، جو فکر کا انقلاب تھا، جس نے انسانوں کو تبدیل کیا تھا اور اس کے نتیجے میں معاشروں کو تبدیل کیا تھا۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو میرے اور آپ کے لیے محبتوں کا مرکز ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو میری اور آپ کی عقیدتوں کا مرکز ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہمارے لیے ہدایت کا محور ہے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جن کے نام نامی اس میں گرامی کے اوپر میں اور آپ اپنی جان اور مال سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ایک مغربی ہسٹورین نے یہ بات کہی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انقلاب رونما اور برپا کیا، ویسے تو اس کے کئی اسباب ہیں، لیکن اس کا ایک بہت بڑا سبب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نوجوانوں کی ایک ایسی قوت میسر ہو گئی تھی کہ جس نے 23 سال کے اس عرصے میں عرب کی اس سرزمین کو شرک، بت پرستی اور جہالت سے پاک کر کے رکھ دیا
दिया था वो आप की तरह के नौजवान थे जो हजरत मुसअब बिन उमैर की सूरत में थे, हजरत अम्मार इब्न यासिर की सूरत में थे, हजरत उसैद बिन हुज़ैर की सूरत में थे, हजरत साद इब्न मास की सूरत में थे कि जब वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्तबाजू बन गए तो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की तारीफ के साथ उस सरजमीन के ऊपर इनकलाब बर्पा कर दिया था। और आज की मगरिबी दुनिया उस इनकलाब को एक्सप्लोजन के नाम से कहती है, धमाका कहती है कि अरब की वो सरजमीन जहाँ तमद्दुन नहीं था, जहाँ तहजीब नहीं थी, जहाँ इल्म नहीं था, जहाँ जहालत मौजूद थी, जहाँ बात बात पर लोग एक दूसरे से झगड़ा किया करते थे, वहाँ दस्तो गिरेबा हुआ किया करते थे, जहाँ लोग खून की नदियाँ बहाया करते थे, जहाँ लोग बुतों को पूजा करते थे, लेकिन उन घोड़ों को और बकरियों को चराने वालों को, उन ऊँटों के चराने वालों को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी दुनिया का इमाम बनाया था, मुरब्बी और मुज़क्की कर दिया था, पूरी दुनिया को अपने पीछे लेकर चलने की सलाहियत उनके अंदर पैदा कर दी थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी सीरत का मुताला करते हैं तो तीन बुनियादी चीजें थी जिसकी बुनियाद पर हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकलाब बर्पा किया था, जिसमें पहली चीज अखलाक थी। और अल्लाह के हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कुरान ने ये बोला कि इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, कि आप अखलाक के बुलंद तरीन मर्तबे के ऊपर फाइज हैं। अगर आज हम दुनिया के ऊपर लीड करना चाहते हैं, तरक्की करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, रूल करना चाहते हैं, तो हमारे पास पहला हथियार अखलाक है। अगर अखलाकी एतबार से कमजोर होंगे तो याद रखें कि दुनिया की ज़मामेकार और दुनिया का इक़्तिदार अल्लाह तबारक व तआला उसी कौम के हाथ में देगा कि जो अखलाकी एतबार से बरतर होंगे, जो अखलाक की बुनियाद पर आगे होंगे, कि जो मोरल वैल्यूज की बुनियाद पर आगे होंगे, जिनका कैरेक्टर बहुत बुलंद होगा, जिनके बारे में दुनिया गवाही देती होगी, ये झूठ नहीं बोलते, ये धोखा नहीं देते, ये बेइंसाफी नहीं करते, ये अपने मामलात के अंदर पुख्ता है, ये अदल के निज़ाम को कायम करते हैं। ये वो लोग हैं कि जो मामलात के अंदर ठीक हैं, अगर अपने मामलात, अपने अखलाक, अपने किरदार, अपनी सोशल और मोरल वैल्यूज को रिवाइव करेंगे तो दोबारा इस दुनिया को मुनसब इक़्तिदार के ऊपर फाइज हो सकेंगे। और हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरा काम इल्म की तरबीज का किया था। वैसे तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने जो मोइज़ा अता किया था वो कुरान मजीद का मोइज़ा था, जो उलूम का मंबा है, जिसकी गहराइयों में आज भी अहले इल्म डूबे पड़े हैं और उसकी गहराइयों की मेराज तक नहीं पहुंच सके हैं, उसकी गहराइयों को हासिल नहीं कर सके हैं, तमाम उलूम के दस्तरस हासिल नहीं कर सके हैं। इस कुरान मजीद को उलूम का मंबा कहा गया है। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तो अगर कोई मोइज़ा अल्लाह रब्बुल आलमीन का था तो वो इल्म का मोइज़ा था। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर इंसानी तारीख की पहली यूनिवर्सिटी मदीना मुनव्वरा में असहाबे सुफ़्फ़ा के चबूतरे की सूरत में कायम की थी, जिसने बेहतरीन गाज़ी और क़ज़ा तैयार किए थे, कि दुनिया का निज़ाम चलाने वाले हुक्मरान तैयार किए थे, बेहतरीन सोशल साइंटिस्ट तैयार किए थे, बेहतरीन साइंटिस्ट तैयार किए थे, जिन्होंने दुनिया को तमद्दुन दिया, जिन्होंने दुनिया को तहजीब दी, जिन्होंने दुनिया को इजादात दी, जिन्होंने दुनिया को साइंस और टेक्नोलॉजी की बुनियाद पर आगे लेकर चले, कि जिन्होंने दुनिया को पॉलिटिकल साइंस का निज़ाम दिया, कि जिन्होंने दुनिया को इंटरनेशनल रिलेशंस का निज़ाम दिया, कि जिन्होंने दुनिया को मैस कम्युनिकेशन का निज़ाम दिया और पूरी दुनिया को ऐसा निज़ाम दिया कि गालिब लोग की सूरत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो तहरीक और वो तहजीब दुनिया के अंदर उठती थी। मेरे दोस्तों और साथियों, आज लोग हमें चीज़ी कहावत सुनाते हैं कि इसे 1 साल का मंसूबा बनाना है तो फसल उगाओ, 10 साल का मंसूबा बनाना है तो दरख्त उगाओ, दायमी मंसूबा बनाना है तो इल्म को कायम कर दो। लेकिन मेरे नबी रहमत को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो पहली वही नाज़िल की थी वो इल्म की वही नाज़िल की थी कि इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरम, कि पढ़ अपने रब के नाम से जिसने तुझे पैदा किया, जिसने तुझे खून के जमे में लोथड़े के साथ पैदा किया, पढ़ के तेरा रब बड़ा करीम है। आज की ये तारीख हमें ये बताती है कि साइंस और टेक्नोलॉजी में मगरिब आगे है, दुनिया के अंदर इजादात मगरिब ने की है, जितनी इजादात हमारे पास मौजूद है वो मगरिबी दुनिया के साथ आगे निकली है। लेकिन इंसानी तारीख के मुतालिक ने मुझे ये बताया कि दुनिया के अंदर साइंस, टेक्नोलॉजी, इजादात ये मुसलमानों की मधुने उन्नत है। आज का निसाब हमें बताता है कि इंसानी तारीख का पहला जहाज एक मगरबी साइंसदान राइट ब्रदर्स ने उड़ाया था, लेकिन इंसानी तारीख का मुताला ये बताता है
कि इंसानी तारीख का पहला जहाज एक मुसलमान साइंसदान अब्बास इब्न फरनास ने इजाद किया था। इंसानी तारीख का मुताला हमें ये बताता है कि जो DSLR कैमरे और बड़े बड़े कैमरे हमारे हाथों के अंदर मौजूद है, इस पिन होल कैमरे का तस्वुर देने वाला एक मुसलमान साइंसदान इब्नुल हैसम था कि जिसने इस पिन होल कैमरे का तस्वुर दिया था कि जो तरक्की और इजादात के मैदान में आगे बढ़ते हुए अब जदीद कैमरों की सूरत में हमारे पास मौजूद है। इंसानी तारीख का मुताला हमें बताता है कि आज भी सर्जरी के दौरान जो इंस्ट्रूमेंट्स यूज होते हैं, ये इंस्ट्रूमेंट्स एक मुसलमान साइंसदान इब्नुल कासिम अल-ज़हरवी ने इजाद किए थे, जो फादर ऑफ सर्जरी कहलाते हैं। फादर ऑफ मैथमेटिशियन एक मुसलमान साइंसदान है। जहाज का फलसफा और मंसूबा देने वाला, तसव्वुर देने वाला एक मुसलमान साइंसदान है। पिन होल कैमरे का तसव्वुर देने वाला एक मुसलमान साइंसदान है। फादर ऑफ सर्जरी एक मुसलमान साइंसदान कहलाता है। जब ये मुसलमान इल्म के मैदान में आगे थे, अखलाक के मैदान में आगे थे, दुनिया के ऊपर रूल किया करते थे, मुसलमानों की पहचान क्या थी? बगदाद के कुतुबखाने मुसलमानों की पहचान थी, कुर्तुबा के इल्म खाने मुसलमानों की पहचान थी, मिस्र के और काहिरा की जामियात मुसलमानों की पहचान और शनाख्त हुआ करती थी। जिसे इक़बाल ने कहा, मगर वो इल्म के मोती किताबें अपने आबा की जो देखे उनको यूरोप में, वो दिल होता है सिकारा। मैं गुज़िश्ता साल एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, पाकिस्तान के जिला केच के छोटे से शहर तुर्बत का एक नौजवान डॉक्टर अब्दुल सलाम यारजान बरतानवी यूनिवर्सिटी ने उसकी काबिलियत को तस्लीम करके ये कहा कि ये आज की दुनिया में इजादात में अपना मुकाम रखता है। चंद दिनों पहले एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, यूनिवर्सिटी ऑफ स्टैनफोर्ड ने ये रिपोर्ट जारी की कि आज दुनिया के अंदर जो 2% काबिल साइंसदान असातिज़ा मौजूद हैं, उसमें 12 पाकिस्तानी असातिज़ा हैं जिसका नाम उसने शामिल किया था। इसलिए मेरे दोस्तों, मैं आपके सामने मायूसी की बात नहीं करने आया, मैं तारीख का हवाला देकर अपनी पस्ती की निशानदही करने नहीं आया, मैं तो उम्मीद की बात करने आया हूँ, मैं तामीर की बात करने आया हूँ। और इस्लामी जमीयत तलबा ने पूरे पाकिस्तान को ये पैगाम दिया, रियासत कुछ करे ना करे, हुक्मरान कुछ करे ना करे, हम नौजवान आगे बढ़ेंगे इंशाअल्लाह और पाकिस्तान को और उम्मत मुस्लिमा को उरूज के रास्ते के ऊपर लेकर जाएंगे। हम अपने मुआशरे के अंदर मुताल्ले के कल्चर को आम करेंगे, किताब पढ़ने के कल्चर को आम करेंगे, खुद भी किताब पढ़ेंगे और इंशाअल्लाह अपनी मेहनत के साथ, अपनी कुव्वत के साथ, अपने वसाइल के साथ, अपने घर की बैठक का इस्तेमाल करते हुए वो बगदाद के उन कुतुबखानों की तारीख को दोबारा जिंदा करेंगे इंशाअल्लाह। हमारी जामियात के अंदर ये नौजवान इल्म और तहकीक के मैदान में आगे बढ़ेंगे और डिग्री इसलिए हासिल नहीं करेंगे। अभी शकील भाई ने आपके सामने बहुत अच्छी बात की, वो जो अकबर इलाहाबादी ने कहा था कि हम क्या कहेंगे, अहबाब किया, कारे नुमाया कर गए, BA किया, अफसर हुए, पेंशन मिली और मर गए, इसलिए नहीं करेंगे हम अपनी डिग्रियां लेंगे। हम डॉक्टर बनेंगे तो इसलिए बनेंगे कि हमने लोगों का खून नहीं निचोड़ना, हमने उनकी जेब से पैसे नहीं लूटने, बल्कि हमने डॉक्टर इसलिए बनना है कि हमने मसीहाई करनी है, हमने सिसकती हुई इंसानियत के जख्मों के ऊपर मरहम रखना है। हम इंजीनियरिंग करेंगे तो इसलिए नहीं करेंगे कि अपनी डिग्री किसी इदारे को गिरवी रख के उससे चटके लेकर अपनी जिंदगी गुजारेंगे, बल्कि इंजीनियर बनेंगे तो इसलिए बनेंगे कि उम्मत मुस्लिमा को एक बार फिर इजादात के मैदान में लेकर आगे जाएंगे और वो उलूम जो हमारे अजाद की मीरास है कि जो मगरिब ने साजिश के जरिए से हमसे छीन लिया है, उन उलूम को वापस मुसलमानों के दायरे में उम्मत मुस्लिमा में लेकर आएंगे। हम सोशल साइंटिस्ट बनेंगे तो इसलिए नहीं बनेंगे कि मगरबी निजाम के मुताबिक अदालती निजाम भी उन्हीं का होगा, उसके मुताबिक जिंदगी गुजारेंगे, सियासी निजाम भी उन्हीं का होगा, उसके मुताबिक जिंदगी गुजारेंगे, बैनुल अक़वामी ताल्लुकात का निजाम भी उन्हीं का होगा, उसी के मुताबिक जिंदगी गुजारेंगे, उन्हीं की नौकरी और चाकरी करेंगे, बल्कि इसलिए सोशल साइंटिस्ट बनेंगे कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई तालीमात के मुताबिक आज की इस जदीद दुनिया को इस्लाम के उसूलों के मुताबिक एक जदीद सियासी निजाम देंगे जो इस्तेहसाल से पाक होगा, एक जदीद अदालती निजाम देंगे जहाँ किसी का कोई बच्चा कानून से बड़ा नहीं होगा, एक जदीद बैनुल अक़वामी ताल्लुकात का निजाम देंगे जहाँ किसी की अजारादारी मौजूद नहीं होगी और एक ऐसा इंसाफ पर मुबनी समाज और मुआशरा कायम करेंगे कि जहाँ इंसान
انسان سے ڈرنے کے بجائے اللہ رب العالمین سے ڈرے گا، اس کی بندگی کرے گا اور اس کے نظام کو نافذ کرے گا۔ ایک ایسا نظام تعلیم جو وہ اساتذہ تیار کرے گا کہ جن کا مقصد نسل نو کی تعمیر ہوگی اور ان طلباء کی تعمیر ہوگی جو مستقبل میں ایک مستحکم، روشن، تعمیر یافتہ اور ترقی یافتہ اور تہذیب یافتہ معاشرے اور پاکستان کی تعمیر کر سکے۔ اس لیے میرے دوستوں اور ساتھیوں، امیدیں مجھے آپ سے ہیں، توقعات مجھے آپ سے ہیں۔ وہ جو کسی شاعر نے کہا کہ جو اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا، جہاں سے چاہے کہ رستہ وہیں سے نکلے گا، وطن کی ریت ذرا ایڑیاں نہ کرنے دے، مجھے یقین ہے کہ پانی یہیں سے نکلے گا انشاءاللہ۔ آپ میں وہ پوٹینشل موجود ہے۔ اس لیے آپ میں وہ پوٹینشل موجود ہے کہ جب آپ ان کو تحقیق کے میدان میں آگے بڑھیں گے، جب آپ اپنے اندر کریکٹر کو ڈیولپ کریں گے، سوشل اور مورل ویلیوز کو پوری سوسائٹی کے اندر روایت کریں گے، تو انشاءاللہ دنیا کی زبان اقتدار اور دنیا کی زبان کار بھی آپ کے ہاتھ میں اور مسلمانوں کے ہاتھ میں ہے۔ اس لیے میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ اسلامی جمہوریت طلبہ نے پورے پاکستان کو یہ نعرہ دیا ہے کہ ہم نے تعلیم کے ذریعے تعمیر کرنی ہے، ڈیولپمنٹ تھرو ایجوکیشن کرنی ہے، اور جب تعلیم کو اس سماج میں اور ان معاشروں کے اندر آپ کریں گے، رائج کریں گے اور خود اس راستے کے اوپر چلیں گے اور چند ڈگریاں لے کے بیٹھ نہیں جائیں گے بلکہ تحقیق کے راستے کے اوپر چلیں گے، تو انشاءاللہ پوری دنیا کے اوپر لیڈ کریں گے، اس کے اوپر رول کریں گے، اور دنیا کی زمام کار اور زمام اقتدار ایک بار پھر مسلمانوں کے ہاتھ میں آئے گی، اور آپ کی چمکتی پیشانیاں اس بات کا اعلان کر رہی ہیں کہ آپ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں، محو حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی، پھر دلوں کو یاد آ جائے گا پیغام سجود، پھر جبھی خاک حرم سے آشنا ہو جائے گی، اور شب ریزہ ہوگی آخر جلوہ خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا، نغمہ توحید سے پاکستان قائم رہے گا، شاد رہے گا، آباد رہے گا، اور اس دنیا کے نقشے کے اوپر ایک مضبوط ایک کی فلاحی اور اسلامی ریاست شروع ہوگے گا۔ اسلام زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ السلام علیکم۔